शंभु शरणी पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो तमे भक्तों दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अकळ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो अंगे भस्म स्मशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोળી भाले तिलक कर्यो कंठे विष धर्यो अमृत आपो दया करी दर्शन शिव आपो नीति नीति ज्या वेद कहे छे मारू चितड़ू त्या जावा चहे छे सारा जग में छे तू वसु तारा हूँ शक्ति आपो दया करी दर्शन शिव आपो हूँ तो एकल पंथी प्रवासी छता तम केम उदासी थाक्यो मथी रे मथी कारण मळतु नथी समझण आपो दया करी दर्शन शिव आपो आपो दृष्टि मां तेज अनो सारी सृष्टि ने शिव रूप देखूं मारा मन मां वसो हૈયે आवी हसो शांति स्थापो दया करी दर्शन शिव आपो भोला शंकर भव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ धन आपो टाळो मान मदा गाळो गर्व सदा भक्ति आपो दया करी दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ीए घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घन मूर्तये
ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनीं व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यस्वप्न जागर सुषुप्तिं तमवेति नित्यम् तद ब्रह्मं निष्कलम् अहं न च भूत संगम्। प्रातः भजामि मनसो वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यदनेति नेति वचने निगमा वोचु तम देव देवमजमच्युतम् आहुरग्रम्। प्रातः नमामि तमसः परमार्कवर्णम् पूर्णं सनातन पदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदमशेषमशेषमूर्तो रज्वाङ्गभुजङ्गमैव प्रतिभासितं वै। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बंधनात् मृत्यु मुक्षीय माम अमृतात्। श्रावण मास पुनः एक बार शिव भक्ति, शिव आराधना, शिव લીલાનું શ્રવણ અને ત્યાં કથાઓ મને સગુણ સાકાર લીલાની જેનાથી મન મને આકર્ષિત થાય છે, મનમાં પ્રેમ ભાવ એમની સર્વવ્યાપિકતા વ્યાપકતાનો ભાવ જન્મે છે, પોતાની વિનમ્રતા શરૂ થાય છે અને ત્યાંથી નમનની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. પુનઃ એકવાર પ્રવેશ કરી પૂર્વારૂપમ ઇવ બંધનાત મૃત્યુ મુક્ષ્યમામૃતા. મૃત્યુરૂપી અજ્ઞાન એમ કે છે કે મારું જગત, મારી દુનિયા, મારો ખેલ, મારી મોજ, મારા પરિવાર, મારી પાસે સંપત્તિ, મારી પ્રતિષ્ઠા, એને મૃત્યુની યાત્રા કહેવાય છે સાહેબ. પુનરપી જન્મ, જન્મ મરણના ચક્રને મૃત્યુની યાત્રા, જ્ઞાનની યાત્રા કહેવાય. પણ સમજાય જાય કે ભગવાનનું જગત છે, હું તો નિમિત્ત છું એમનો. એમણે સોંપેલું કર્મ એની પ્રીતિ માટે કરું છું ને જે મળે એને પ્રસાદ ભાવે સ્વીકારવું. બસ આ જ યાત્રા અમૃત તરફ લઈ જાય છે. અમૃત અંતર છે, અનુભૂતિ માટેનું અમૃત, આત્મા રૂપી અમૃત. અને ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે દ્રષ્ટિનું બદલાઈ જવું. અને માંગણી પણ એ જ છે કે આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિને શિવરૂપ દેખું, શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડી રે ઘડી. બસ આ જ છે માંગણી છે કે મારામાં એક સમજણ આવી જાય. સમજણ ખોટી વધારે પડી ગઈ છે. સ્વરૂપની સમજ, સર્વવ્યાપી સમજ, સર્વરૂપે પરમાત્મા રહેલા એની સાથેની એકત્વની સમજણ રૂપી વિવેક મળી જાય તો પછી ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ની યાત્રા શરૂ થાય છે. પ્રવેશ કરીએ આપણે
શિવ મહિમ સ્તોત્ર, ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત વિરચિત ભક્તિ ભાવ ભક્તિ ગીત. એક મને સગુણ સાકાર ને લીલાના મને ફૂલના પુષ્પની માળા મને વીણી રહ્યા છે. આપણે બી આપણા મન સાથે મય એવો મને આદર્શ શબ્દ છે ભગવદ્ ગીતાનો. તારા મનને મારામાં પરો, એવી રીતે તારા મનને શિવ લીલામાં પરો, કૃષ્ણ લીલામાં પરો, સંસારની લીલામાંથી મુક્ત થઈ જા. આવા ભાવ સાથે મય એવો મને આદર્શમય બુદ્ધિ નિવેશયાની યાત્રામાં 16 વાણીના પુષ્પ જોયા. ગઈકાલે જોયું આપણે. આ મને જે તાંડવ જે હતું પરમાત્માનું, બસ જ્યાં જ્યાં ગતિ થાય છે તાંડવ છે. પછી એનું રૂપ કેવું હોય, કોઈ મને મંદ ગતિ હોય, કોઈ તીવ્ર ગતિ હોય, કોઈ પ્રચંડ ગતિ હોય, કોઈ ન સમજાય એવી ગતિ હોય. ગતિશીલતાનું નામ જ છે ચૈતન્ય, જેના સત્તા ને સ્ફૂર્તિથી ચીજોમાં મને સ્પંદન આવે, ગતિશીલતા આવે, દેવત્વ આવે, અને એની અંદર મોમેન્ટમ આવે, ગતિશીલતા આવે. તો આપણે યાત્રામાં શું બોલે સમજાતું નથી. તો પ્રવેશ કરીએ. તાંડવની યાત્રા જોઈ હતી. ગતિશીલતા પરમાત્માની છે. આપણે એવો ભાવ સ્વીકારીને વિનમ્ર બની જઈએ. આજનું 17મું વાણીનું પુષ્પ છે, જેનું નામ છે દિવ્ય વપુ. વપુ શરીરને કહેવાય છે. પરમાત્માનું શરીર તો મને દિવ્ય છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આપણું બી મને સ્વરૂપ આ જ છે, પણ આપણે કઈક રૂપ સાથે જોડાઈ ગયા છે. આપણે શરીરને હું ને મારું માની લીધું અને યાત્રા બંધ થઈ ગઈ આગળ જવાની. તો આજે જેને બહુ પ્રસિદ્ધ કથા છે, બહુ નાની કથા છે, મને ગંગા અવતરણની કથા છે. ગંગાને આવતું સાત્વિક અભિમાનની કથા છે, જે મને નથી લાગતું આવે, પણ આવે છે કથા એવી છે. તો બહુ નાની કથામાં પ્રવેશ કર્યો હોઈ શકે, તો એના પછીનું 18મું વાણીનું પુષ્પ પણ લઈ શકે. તો પ્રવેશ કરીએ એવા ભાવને બી મને પ્રાર્થના સાથે કે આપણા જીવનમાં બી મને એની દિવ્યતાનું મને અનુભવ થાય. દિવ્ય આપણે પણ છે. ભગવાન પણ કહે છે કે જન્મ કર્મમ છે મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહ પુનર્જન્મમ ન એતિ મામ એતિ સ અર્જુન. આપણો બી જન્મને મને આપણા કર્મો પણ દિવ્ય બનાવી શકીએ છે. પુનર્જન્મની યાત્રા થવી જાય છે. તો હિનાબેનને વિનંતી કે 17મું મને વાણીનું પુષ્પ ગાઈને સંભળાવે. વિયદ્વ્યાપી તારા ગણગુણિત ફેનોદ્ગમ રુચિ પ્રવાહો વારામ્ય પુરુષતલઘુ દ્રષ્ટ શિરશિતે જગદ્વીપાકારમ જલધિવલયમ તેન કૃતમિતિ અનેનેવો નેયમ ધૃતમહિમ દિવ્યમ તવ વપુ. આ એક બહુ ભારે શબ્દમાં વર્ણન છે. આપણે થોડું અન્વય જોઈ લઈએ. વિયત વ્યાપી, આકાશ વ્યાપક જે છે એવું મને ભાવ દેખાડ્યો છે. તારા ગણ ગુણિત ફેનોદ ગમ અને રુચિ. અન્વયમાં પહેલા આ રીતે આવે કે ગંગાનો પ્રવાહ કેવો થઈ ગયો એમ. તેનું વર્ણનમાં તારાઓના સમૂહથી વૃદ્ધિ પામેલું એક ફીણ એવી શોભા દેખાવા લાગી. જટ્ટામાં જરા આવી જશે. અન્વયમાં આ રીતે છે. એવો પ્રવાહ, વારામ, વારામ શબ્દનો અર્થ છે જળનો, જે પૃષત લઘુ દ્રષ્ટ. ગંગાજી પડ્યા માથા પણ લાગવા લાગ્યા કે નાનકડા કણ સમાન, સ્વલ્પ જણાવા લાગ્યા. શિરસી પર મહાદેવના મસ્તક ઉપર જગત દ્વીપાકારમ જલધિ વલયમ તેન કૃતમ ઇતિ. અને આ સમુદ્ર રૂપી કંકણનું દ્રશ્ય સર્જાઈ ગયું. આપણે અન્વયમાં બહુ છે ને. અને ધૃત મહિમ દિવ્યમ તવને વપુ. ગઈકાલે આપણે જોયેલું પુરુષ સુક્તનું વર્ણન. પરમાત્માનું એક સ્વરૂપનું વર્ણન અગર ભૌતિક દ્રષ્ટિ પર જોવા જાય તો આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે પૃથ્વી એના પગ છે. અને બધું ઘણું બધું મને અંતરિક્ષ શું છે, સ્વર્ગ શું છે, આંખ ને મને અવકાશ નાભી છે, વાયુ શ્વાસ છે, ચંદ્ર સૂર્ય નેત્ર છે, દિશાઓ કર્ણ છે, આવું મને એક વર્ણન છે આપણા ભાવ સાથેનું. એવા વર્ણનમાં એક દિવ્ય વપુ જે છે પ્રવેશ કરી એના ભાષાંતરમાં.
આકાશ વ્યાપી રહેલો, તારાઓના સમૂહથી વૃદ્ધિ પામેલા, ફીણના ઉદ્ગમની શોભાવાળો જે જળ એટલે ગંગાજીનો પ્રવાહ આપના મસ્તક ઉપર કેવો દેખાયો તો કે બિંદુના નાનકડા કણ સમાન સ્વલ્પ જણાયો. તે જળ પ્રવાહથી જ સમુદ્રરૂપ કંકણ વાળું આ જગત દ્વીપ જેવું, ટાપુ જેવું આકાર વાળું થઈ ગયું. આ ઉપરથી આપનું દિવ્ય દેહ કેવો વિશાળ તેનું અનુમાન કરી શકાય. ભાષામાં કદાચ નહીં સમજે, આપણે થોડી કથા બહુ જાણીતી કથા છે, થોડો ભાવ સાથે પ્રવેશ કરે યાત્રામાં. અનેન એવ તવ વપુ ધૃત મહિમ દિવ્યમિતિ ઉન્નેયમ. આ ઉપરથી આપનો દેહ વિશાળ અને દિવ્ય છે એનું અનુમાન કરી શકાય છે. હે ઈશ, હે મહાદેવ, આપનો જે દેહ છે, આપની જે સર્વવ્યાપકતા છે, ચૈતન્ય રૂપી સર્વવ્યાપકતાની વાત છે, આપની જે સર્વશક્તિમત્તા છે, પરમાત્માની સર્વ પ્રભાવિતતા જે છે, એનું વર્ણન મને આમાં કર્યું છે. અહીં જે પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેનાથી આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે ભગવાનનું બધું જ એનું છે એટલે વિશાળ દેહ છે. વિરાટ દર્શન જે અર્જુનને થયું હતું, અનંત દેખાયું. ન અંતો ન આદિ ન જ સંપ્રતિષ્ઠા, નથી શરૂઆત, અનંત દેખાય. પરમાત્મા અનંત હોય, એનો કોઈ અંત જ ન આવી શકે, બધા એના રૂપ છે. અને મને એટલે તો બ્રહ્મ શબ્દનો જ અર્થ છે બૃહાત અતિ બૃહત સહિત બ્રહ્મ. જે વિશાળ થી વિશાળ છે એને બ્રહ્મ કહેવાય. જેનો છેડો ન પામી શકાય, અનંતના છેડા ન પામી શકાય તેવું મને તો ગંગાજીનું મને મહિમાનું વર્ણન જે બહુ પ્રસિદ્ધ છે, આપણે બી સ્મરણ કરીએ. ગંગા માં છે આપણી, ગંગા જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ગંગાજીનું પવિત્રતા તો જુઓ સાહેબ, સ્વર્ગથી મને વિષ્ણુના ચરણમાંથી નીકળે છે સાહેબ, શિવજીની જટામાં આવે છે અને પછી પૃથ્વી પર આવે છે. અને જ્યાંથી આવે ત્યાં મુક્તિની પ્રાર્થના કરતા ઋષિઓ ત્યાં ગાન કરતા જાય છે. આ છે ગંગાજીનું મહત્વ સાહેબ. ભગવદ ગીતા કિંચિત અહિતા ગંગા જલ લવ કણિકા પીતા, શંકરાચાર્ય ભજ ગોવિંદમ માં. થોડું જ્ઞાનનું થોડું મને એક બોલ, આટલી પવિત્ર નથી, આટલો પવિત્ર ભાવ, આટલી પવિત્ર માં કે બાળક દિશા પણ દેખાડે છે કે જ્યાંથી શરૂઆત થાય છે અંત પણ એ સમુદ્રમાં રૂપી પરમાત્મામાં જ પ્રવેશ કરી જાય છે. 2525 કિલોમીટરની યાત્રા છે ગોમુખ થી લઈને ગંગાસાગર સુધી. અનેક પહાડો, અનેક વૃક્ષો, અનેક મને આવવા છતાં પણ એ જ્ઞાનનો પ્રવાહ એમ કે છે કે મારું ગંતવ્ય સ્થાન તો પરમાત્મા છે. નૃણામ એકો ગમ્યમ પયસામ અર્ણવમ ઇવ. આ ગંગાજી જ્ઞાનનું પ્રતીક એ રીતે છે કે મારી યાત્રા તો થઈ ગઈ છે શરૂ. એ યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ જ્યાંથી આવ્યો ત્યાં પાછામાં જતી રહે. સ્વરૂપ બોધમાં પ્રવેશ કરી શકાય. ગંગાજીને પ્રણામ કરીને આપણે આ યાત્રામાં થોડી કથા સમજી લઈએ. સગર રાજાની કથા બધાને ખબર છે. એમના 60,000 પુત્રો કપિલ મુનિના શાપ લાગ્યો છે, બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. પછી ભાઈ પૂછ્યું કે કોઈ રસ્તો કરો, કોઈ ઉપાય કાઢો કે કેવી રીતે ભસ્મીભૂત માંથી પાછા જાગૃત થાય. તેમણે તો ભાઈ ગંગાજીને લાવો, એમની જે પડ્યા છે એમાં જાગૃત થઈ જશે. મૂળ ભાવ એવો છે કે ભસ્મ થવાનો અર્થ છે જળ થઈ જવું. એક મને સંસારની વૃત્તિ જે છે, આસક્તિમાં જડતાને મને મૃત્યુ જેવું કહેવાય છે. અને જ્ઞાન મને અંદર જાગૃત થઈ જાય. ગંગારૂપી જ્ઞાન, ગંગારૂપી જ્ઞાન જો જાગૃત થઈ જાય તો પુનઃ મને જાગૃત થઈ જાય છે. આવો ભાવ આપણે લઈ શકીએ. 60,000 ની સંખ્યા થોડી વધારે છે. તો પછી એમનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરો કે ગંગાજીને મને સ્વર્ગારોહણ માંથી નીચે લઈ આવો, આવી કથા જે છે. તો સગર રાજાના પુત્ર હતો અંશુમાન, દિલીપ, ભગીરથ, આ બધા રામના વંશ છે, સૂર્યવંશી લોકો છે. આ બધા રામના વંશને જ આ બધા. એક પછી એક ત્રણેય રાજાએ મહાન તપસ્યા કરી ગંગાજીને પૃથ્વી પર લાવવા માટે. છેવટે ભગીરથની તપસ્યાથી ગંગાજી પ્રસન્ન થયા. એટલે ગંગાજીનું એક નામ છે ભાગીરથી. ભગીરથ મને ભીષ્મ મને સંકલ્પને પણ કહેવાય છે. એક સ્વર્ગમાંથી ગંગાને રાજી કરવાનું એવું અનુષ્ઠાન કરવું, એવું કરવું બહુ અઘરી વાત છે. ભગીરથ પ્રયાસ જેને કહેવાય છે. જીવનમાં પ્રયત્ન આ જ કરવાનો છે. પુરુષાર્થ ભગીરથ હોવો જોઈએ. અને એની મરજી થાય ત્યારે ગંગા રૂપી માની કૃપા આપણા પર થઈ શકે. પુરુષાર્થ 100% કરજો અને ફળ આવે ત્યારે મા રૂપી પ્રસાદને સ્વીકાર કરી લેજો. આ જ જીવનના મને લક્ષ્ય છે.
તો અને ગંગાજી હા પાડી કે ચલો વાંધો નહીં, હું અવતરણ કરવા. અવતર એટલે નીચે ઉતરવું, એને ગંગા અવતરણ કહેવાય. અવતાર શબ્દ પણ અવતરણ પરથી છે, નીચે ઉતરવું. એક સમગ્ર અસ્તિત્વ જયારે એક મને આકારમાં રૂપ લઈને આવે ત્યારે અવતરણ કહેવાય છે. તો ભાઈ ગંગાજીએ કહ્યું કે હું આવા તૈયાર છું તમારા ઘર, મને એની બધાની મને મુક્તિ થતી હોય મારા આવવાથી તો. પણ પેલા એમ નક્કી કરો કે મારા પ્રવાહને ઝીલશે કોણ. થોડું અભિમાન, સાત્વિક અહંકાર આ ભાવ છે, હોય ને ગંગાજી ના અહંકાર હોય તો કોને, આપણી શું હેસિયત નથી, છતાં આપણે સાત્વિક અહંકાર હોય છે, હોઈ શકે. ભાવ તો હું એવો લઉં છું. તો કે મારા પ્રવાહના વેગને ઝીલવા માટે કોણ ઝીલશે? ત્યારે નક્કી થયું કે આપણા વેગને કોણ ઝીલે? એક તો સ્વર્ગમાંથી ઉપરથી આવે, નારાયણના ચરણમાંથી આવે. તો ભાઈ આ લોકોએ નક્કી કર્યું ભગીરથ કે શિવજીને પ્રસન્ન કરો. શિવ તો પ્રસન્ન છે, બોલો ભાઈ, તથાસ્તુ વાળો હિસાબ છે. તો ભગીરથે પાછી તપસ્યા કરી. શિવજીને કીધું કે આમ છે. કીધું જો લોકોનું બોલું તો મારું કામ જ આ છે, લોકોના કલ્યાણ માટે. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, હું ઝીલી લઈશ. પ્રવાહને જટાના, પોતાની જટામાં ગંગાના પ્રવાહને ઝીલવા માટે પ્રસન્ન થઈ ગયા શિવજી. અહીંયા પછી તૈયારી થઈ ગઈ, શિવજી ઝીલવા તૈયાર થઈ ગયા, ગંગાજી અવતરણ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. બસ હવે 60,000 મને જે પિતૃઓ જે છે એમનું મને એ થઈ જશે. જો પિતૃઓની મુક્તિ બી ગંગાજીથી થાય છે. પોતાનું શ્રાદ્ધ બી કરો તો ગંગાજીમાં કરજો ને, અસ્થિ બી ગંગાજીમાં આપજો સાહેબ. ગંગાજીનું અવતરણ જેને માટે થયું છે. 60,000 જણની મને ઋણ મુક્ત, મને પિતૃ મુક્તિ કરી દીધી. ના, તારી બાજુમાં છે ને પપ્પા એને બોલાવે છે. તો તમારું માઇક ચાલુ છે હિનાબેન? સોરી. તો હરિયમ તત્સત. તો મને બધી વાત નક્કી થઈ ગઈ. ભગીરથે ગંગાજીને કીધું કે ભાઈ શિવજી તૈયાર છે એમની જટામાં, એટલે પ્રવાહ એક મને આવશે તો પ્રવાહ થોડો વેગ ઓછો થઈ જશે અને પછી તમે મને પૃથ્વી પર આવી જજો. પણ એમ કે છે કે ગંગાજીના મનમાં થોડું અભિમાન થયું કે શિવજી મારો વેગ કેવી રીતે ઝીલી શકશે. વાત તો ભાઈ ગંગાનો વેગ એટલે જ્ઞાનનો વેગ એવો છે કે અજ્ઞાન ભસ્મીભૂત થઈ જાય, વહી જાય સાહેબ. એ જ્ઞાનનું અંદર મને લાગી જાય જયારે એક દીવું મને અંદર એક જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ એક લાગી જાય, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ, જ્ઞાન રૂપી પ્રવાહ. તમાહુ પંડિતમ બુધાહ, બધું જ અજ્ઞાન ભસ્મીભૂત ને તણાઈને નાશ થઈ જાય. મનમાં રહેલો સંસાર સમાપ્ત થઈ જાય સાહેબ. કેટલી પવિત્ર નદી, કેટલી પવિત્ર માં. તો સાત્વિક અહંકાર હશે, કથા છે એટલે સમજી લે. બાકી ગંગાજીને અભિમાન થાય તો આપણું મને શું થાય કે શિવજી મારો વેગ કેવી રીતે ઝીલી લઈ શકે? તો નહીં ઝીલી શકશે તો જો અમે એવું કીધું નથી કે શિવજી પાતાળમાં જાય, તો હું જ પાતાળમાં જતી રહે તો પછી ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? ભાવ આવો છે શિવજીને. તો આને લખેલું છતાં શિવજી મારો વેગ કેવી રીતે ઝીલી શકશે? એમને શિવજીને લઈને હું સીધી પાતાળમાં પહોંચી જઈશ તો આવી ભયંકર ધસમસતા વ્યક્તિ ગંગાજી શિવજીની જટા પર પડશે, શું થશે? મહાદેવે કીધું કે મને વાંધો નથી, પાતાળમાં જવા કીધું હશે. પાતાળ બી એ છે ને પૃથ્વી પણ એ છે ને સ્વર્ગ પણ એ છે. જીધર દેખતા ઉધર તું. હવે આપણે એમ કે કૈલાસમાં રહે છે, આપણી સાથે રહેવાળો કોણ? તું અગર મને શાયરી બહુ સારી છે કે અગર તું મને મંદિર में तो अंदर साथ में कौन सी, બહુ સરસ છે. મોરારી બાપુ ગાય છે વાત. મને નથી આવડતું. અગર તું તસ્બી में है तो उसमें कौन, બહુ સરસ ભાવ છે. તો કઈ વાંધો નહીં. મને શિવજીએ કીધું મને વાંધો નથી પાતાળમાં જવા માટે, તમારું ભલું થતું હોય તો. જેમાં કરુણા છે બધી આ બધી, બીજાના ભલા માટે જીવવું જોઈએ. અને ગંગાજી મને પ્રવેશ વેગ, મને ધસમસતા વેગથી ગંગાજી પડ્યા શિવજીની જટા ઉપર. અને પડ્યા એવા શું થયું? જટાઓ ખોવાઈ. જટા ખોલીએ તો જટા જૂઠ છે ભાઈ. મહાદેવના નવરા વર્ણન સાંભળો બધા. મારા ખ્યાલથી જટા ગંગાજી પડ્યા અંદર તો જટા બાંધી લીધી. ગંગાજી ક્યાં ખોવાઈ ગયા અંદર જ.
અને શિવજીની જટામાં ખોવાઈ ગયા. હવે આટલી બધી તપસ્યા થઈ હતી, ગંગાજીની તપસ્યા, મહાદેવની તપસ્યા, તો ભગીરથે પાછું તપસ્યા કરી શિવજીને કીધું કે કઈક મિસ્ટેક થઈ ગઈ. બોલે શું થઈ ગયું? કે તમારો પ્રવાહ હતા કે ગંગાજી તમારા જટામાં તમે બંધ કરી દીધું, જરા થોડો જટાનો પ્રવાહ થોડો ખોલો એમ. આ કોઈ અભિમાન થયું હતું ગંગાજીને એના માટે? એનો ભાવ હશે તો મોજમાં રહેજે, સાહેબ વૈરાગી છે. તો એમ કે છે કે શિવજીને વિનંતી કરી તો શિવજીએ ગંગાજીને એક નાનકડા પ્રવાહને પોતાના મસ્તકમાંથી વહેતો કર્યો. એક મને ખોલ્યું, એક થોડી જટાનું, અને એક પ્રવાહ જે છે પોતાના મસ્તકમાંથી વહેતો કર્યો. હવે ભગીરથે કીધેલું ગંગાજીને કીધું અમારી પાછળ પાછળ આવજો, હું જાઉં ત્યાં સુધી તમારે મને આવવાનું. એવું મને કથા છે. એ ભગીરથ એ પ્રવાહને પોતાની પાછળ પાછળ દોરીને લાવ્યો. જ્યાં સગર રાજાના પુત્રોએ પૃથ્વીને ખોદી કાઢી હતી, પેલા ખોદી કાઢી, બધી કથા છે જૂની. એ છે સાગર બન્યા. સાગર જે છે ને એ લોકો ખોદેલી કથામાં છે. આપણને બહુ બેસે નહીં, પણ છે આવું બધું. એટલે સગર રાજાના પુત્રોએ જે પૃથ્વી ખોદી નાખી એના પરથી નામ સાગર પડ્યું. એવું હશે નામ. બધા ખાડા થઈ ગયા હતા જે પૃથ્વી ખોદી હતી એમાં. પૃથ્વી ઉપર જે બધા ખાડા હતા તે જળથી ભરાઈ ગયા અને તેમાંથી સાગર બન્યા. પછી પછી આમાં લખ્યું, મને બેસતું નથી, પણ કથા કથા છે ભાઈ. આમાં તો પાતાળમાં ગંગાજી ગયા એવું લખેલું, પણ બધું સાગર સગર રાજાના પુત્રોનો ઉદ્ધાર થયો. કથા કથા આટલી જ છે સાહેબ, નાની કથા છે. તો આમાં મહત્વનું વર્ણન છે. અને એના પછીનો તરત શ્લોક જેમ કે કેટલા જણની મદદ લીધી, એક જણ એક અસુરને માર્યો. એની સ્વતંત્રતા કેવી હોય, કે એની પરતંત્રતા કેવી હોય, કે એની મોજ કેવી હોય, આ મોજની વાત છે સાહેબ. પરમાત્મા જે કરે એની મોજ હોય. આપણે થોડું મોજ લેવી હોય તો સ્વીકાર કરી લેવો. આમ કેમ ના ક્વેશ્ચન માર્ક ને કોમા કાઢીને જીવો, જિંદગી ટોપ થઈ જશે. કોમામાં જીવશું આપણે પણ. તો થોડા જાગૃત થઈ જઈએ યાત્રામાં. આ શ્લોકમાં પ્રસંગનું વર્ણન કેવી રીતે આપ્યું કે તેન જલધિ વલયમ જગત દ્વીપાકારમ અને કૃતમ. ગંગાનો પ્રવાહ જે પોતાના જળથી ભરાઈ ગયેલા સમુદ્રથી પૃથ્વીને સર્વ તરફથી ઘેરી લીધી. જયારે છોટી જળા છોટી, આખી પૃથ્વી મને સર્વ તરફથી ઘેરી લીધી અને લાગ્યું કે પૃથ્વી એક ટાપુ, એક આઈલેન્ડ, એક બેટ બની ગયો. શિવજીના મસ્તકમાંથી જે ગંગા પ્રવાહ વહેતો થયો હતો, ત્યારે જયારે વહેવા લાગ્યો ને ત્યારે એનું વર્ણન કરતા પુષ્પદંત કવિ છે સાહેબ, ગંધર્વ છે. એમ લાગ્યું કે સમુદ્ર રૂપ જે આ જળ આવી ગયું, એક જાણે કંકણ, એક મને શું છે આ કંકણ, શું છે કંકણ આકૃતિ, ઓલું આ હાથમાં શું હોય છે કંકણ જેવું દેખાવા, એટલે આભૂષણ જેવું દેખાવા લાગ્યું. અને ગંગાજી આકાશમાં હોય ત્યારે કેવા દેખાય છે એનું વર્ણન પણ છે. ગંગાજીનું મહત્તા છે, દિવ્યતાનું વર્ણન છે. બહુ સાદો આમ તો શ્લોક છે. વિયત વ્યાપી તારા ગણ ગુણિત ફેન ઉદ્ગમ રુચિ વારામ ય પ્રવાહ. ત્યાં વર્ણન કરીને એમ કીધું છે કે અહીંયા જેમ કંકણકૃત ગ્રહણ એવું દેખાવા લાગ્યું. આકાશમાં જેવી રીતે નક્ષત્રો જે છે, નક્ષત્ર તારાઓ જે છે શુભ્ર છે, સફેદ છે, શુભ્ર છે. ને ગંગાજી ધસમસતા વહે છે ત્યારે એમના વેગથી જે ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ કેવા છે, જે તારાગણની શુભ્રતા સફેદ એના જેવા સાત્વિક દેખાય છે. આવું વર્ણન જયારે કર્યું છે. નક્ષત્રો જયારે ફીણમાં પ્રતિબિંબ થાય છે ત્યારે તે ફીણની શોભા અનેક વધી જાય છે. એનું મને પ્રતિબિંબ એમાં પડે ત્યારે આવી રીતે અનેક ગણી વધેલી ફીણના ઉદ્ગમથી શોભાથી યુક્ત જળનો એ પ્રવાહ ત્રિપદગામીની ગંગા છે સાહેબ. તે સમગ્ર આકાશને વ્યાપ્ત કરે છે. ત્રણે ત્રણ લોકમાં છે. ત્રિપદગામીની ગંગા સ્વર્ગથી પૃથ્વી પર ને પાતાળમાં પણ ગંગા. આકાશમાં રહેલા સમગ્ર તારા નક્ષત્રોના ગણને પણ તે વ્યાપ્ત કરે છે. કહેવાનો મતલબ છે ગંગાજીનો પ્રવાહ અને ગંગાજીની વાતો અલૌકિક છે. સ્થૂળ રૂપે ગંગા દેખાય છે, સૂક્ષ્મ રૂપે માં છે, અધ્યાત્મ રૂપે આપણું સ્વરૂપ છે ગંગાજી. તો આવી અલૌકિક દેવ નદી કહેવાય છે. નદી નદી તો શું કેવું સાહેબ. અરે પાણીમાં બેક્ટેરિયા નથી ફરતા, ખબર નહીં કચરા નાખી દીધા, શું નાખી દીધા લોકો. નદીઓમાં ગંગા મારી વિભૂતિ છે ભાઈ. 10મો અધ્યાય છે. કૃષ્ણે કીધું ગંગા કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. યમુનાનું નામ નથી આપ્યું સાહેબ એમાં. ભલે યમુના કિનારે જન્મ થયો કૃષ્ણનો.
નદીઓમાં ગંગા મારી વિભૂતિ છે એમ ભગવાને કીધું. તો અલૌકિક દેવ નદી છે. આકાશ ગંગાના પ્રવાહો જયારે કે મહાદેવ આપના મસ્તકમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે પ્રવાહ કેવો દેખાયો. પુષ્પદંત તો ભાઈ ભક્ત છે, વર્ણન બી કરે છે, કવિ પણ છે. તે શિરસી પૃષત લઘુ દ્રષ્ટ. ત્યારે ગંગાજીને અભિમાન હશે કે શું થશે ને પાતાળમાં જશે ત્યારે પ્રવાહ જયારે જટામાં આવ્યો એમનો તો શું લાગ્યું, એક બિંદુ સમાન દેખાયો ગંગાજીને. જટાની વિશાળતાનું વર્ણન છે. આ ભાવ જગત છે સાહેબ, લીલા ભાવ જગતમાં હોય છે. આખો પ્રવાહ બિંદુ સમાન નાનકડો, બિંદુ કરતા વધારે પણ નાનો દેખાય એવું પુષ્પદંત કહે છે. વિહદ વ્યાપી, આકાશમાં વ્યાપક અને જલધિ વલયમ કૃતમ, અને પૃથ્વી ઉપરથી વ્યાપક. બંને રીતની ગંગાનું વર્ણન છે. આકાશમાં વ્યાપક રહેલી ગંગા અને પૃથ્વી પર આવેલી ગંગાજી, એનું મહાન સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આવી મહાન ગંગા પણ મહાદેવ તમારી જટામાં માત્ર બિંદુ સમાન જણાવવા લાગે તો તમે કેટલા માણસ. આ ભક્તનો ભાવ છે સાહેબ. ભક્ત ભાવ જગતમાં જીવતો હોય સાહેબ. એની દુનિયા જ મને એક અલગ છે સાહેબ. એ પોતાની દુનિયામાં જીવે છે, એની ને પોતાની ભગવાન સાથેની દુનિયા. એમાં સંસાર વચ્ચે નથી આવતો ત્યારે ભક્ત બની જાય છે સાહેબ. સંસાર માધ્યમ બની જાય છે, સંસાર નિમિત્ત બની જાય છે, અને એની ભાવ જગતની દુનિયામાં પરમાત્મા સાથે જ રહેતો હોય છે. મેરે તો ગિદ્દર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, નથી આવતું કોઈ વચ્ચે સાહેબ. મને મહાદેવજીની સર્વવ્યાપિકતાનું અહીંયા વર્ણન છે. એમ મને કહેવાનો મતલબ પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેટલું વ્યાપક છે, કેટલું વિરાટ છે. આખા ગંગાજી તેમાં બિંદુ સમાન નાનકડા દેખાવા લાગ્યા, અને એ જ બિંદુએ પૃથ્વી પર આવીને આખી પૃથ્વીને જળથી ઘેરી લીધી. આખી પૃથ્વી દ્વીપાકાર થઈ ગઈ. આમ બી તો પૃથ્વી જળમાંથી જન્મી છે, અને લય થશે અને પ્રલય થશે ત્યારે આખી પૃથ્વી જળમાં જ આવી જશે. જળ અગ્નિમાં, અગ્નિ વાયુમાં, વાયુ આકાશમાં, આકાશમાં તત્વ, અહમ તત્વ, અને મૂળ પ્રકૃતિમાં, ને પછી પાછું મને નિધાન નું બધું શાંત થઈ જશે. પછી ફરી બ્રહ્માજીનો એક દિવસ આવશે ત્યારે ફરી એકવાર મૂળ પ્રકૃતિ, અહમ તત્વ, મહત તત્વ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, ફરી જળ, ફરી પૃથ્વી, ફરી વનસ્પતિ, ફરી જીવ. આખી ચેનલ આવી જશે. તો મને દ્વીપાકાર ફેરવી નાખ્યું. આ આંખથી દેખાતી વસ્તુ છે. એમાં કોઈ એમ કે કોઈ જ્ઞાનની કે શાસ્ત્ર પ્રમાણની કોઈ જરૂર નથી. ગંગાજીનો પ્રવાહ જોવા જેવો સાહેબ. ગંગોત્રી કોઈ ગયા હોય, કોઈ પ્રવાહ, શું જળ, શું શીતળતા. હું જયારે ગોમુખ ગયો હતો ત્યારે કોઈ જાપાનીઝ બે ત્રણ જણા હતા. ભાઈ મને પૂછ્યું કે સાહેબ આ દેખાય ત્યારે તો મને મુખ બહુ નાનું થઈ ગયું હતું, અને એમ કે નજીક આવ્યું. મને બહુ સમજાયું ને, પણ ગ્રીનિશ હતું ટોટલ. તો ગ્રીનિશ કેમ છે? એને કીધું કે સુરત તડકો ન પડે તો મને બરફ ગ્રીનિશ જેવો થઈ જાય. તેમણે કીધું કે તમે શેના માટે અહીંયા આવ્યા? તેમણે કીધું કે આ મૂળ ગોતવા આવ્યા છે. ભાઈ ગંગાનું મૂળ, સાધુનું મૂળ, આ બધા મૂળ ન ગોતા, બાર ગોતવા આવેલા. એમણે કીધું કે અમે અંદાજથી એને કઈક મીટર થી એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે 30 માઇલ. એ ભાઈ કોને ખબર, ગોમુખ થી 30 માઇલ કોઈ ગ્લેશિયર થી આવે છે. આ ગ્લેશિયર નું મને જળ છે એમ એમનું કહેવાય છે. લોકો કે કૈલાસ થી આવે, કોઈ કે મને મહાદેવના, અરે વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણમાંથી આવે. આપણે માટે તો વિષ્ણુના ચરણમાંથી જ આવે છે. અને સ્પર્શ થઈ જાય છે ગંગા. સ્ફુરન મૌલી કલ્લોલિની ચારુ ગંગા, લસત ભાલ બાલેન્દુ કંઠે ભુજંગા, ચલત કુંડલમ ભ્રુસુ નેત્રમ વિશાલમ પ્રસન્નાનનમ નીલકંઠમ દયાલમ. રુદ્રાભિષેકમાં લખેલું છે. સ્ફુરન મૌલી કલ્લોલિની ચારુ ગંગા, લસત ભાલે. ઓહો, શું વર્ણન હોય. ગંગાજી નું વર્ણન તો શું કરી શકાય. હજુ લોકો મને, આ દેશનો નિયમ એવો છે કે અંતકાળમાં છેલ્લે વ્યક્તિને મોઢામાં ગંગાજળ ને તુલસી આપે સાહેબ. ગંગાજળ હજુ બી બધાના ઘરમાં છે. ગંગાજળ સાહેબ. અસ્થિ વિસર્જન બી ગંગાજળ, જીવનની યાત્રા બી ગંગાજળ સાહેબ. જલ જીવનમ છે. જાયતે લયતે સહિતી જળ, જળની વ્યાખ્યા છે. એમાં જ જન્મ છે, એમાં સ્થિતિ છે, ને એમાં જ લય છે. જલ જાયતે લયતે સહિતી જલ શબ્દ છે સાહેબ. ગંગાજીની પ્રવાહ જોવા જેવો છે. થોડો ફોર્સમાં આવતો પ્રવાહ, અગર પર અવાજ જ્યાં ઓછો, ઋષિકેશ પછી ઋષિકેશ સ્લોપમાં છે થોડું આમ, અને પછી મને થોડું લેવલ આવી જાય છે હરિદ્વાર થી સાહેબ. છતાં બી એક પ્રવાહ જોવા જેવો છે સાહેબ. લાગે કે મારું મન પ્રવાહિત થઈ ગયું છે. લાગે અંદર ગંગા વહી રહી છે,
15-20 મિનિટમાં ધ્યાનની જરૂર છે. તંત્રનું ધ્યાન આ રીતનું છે. અંદર લાગવા લાગે કે અંદર કઈક લહેરો આવે છે, અંદર કઈ સુખ શાંતિની લહેરો આવે છે. ગંગાજી સાથે બહુ નજીક પડે, સમુદ્ર બહુ દૂર છે સાહેબ એ યાત્રામાં. એના પણ મને લહેરો સાથે જોડાઈ શકાય છે, પણ અઘરું પડે થોડું. આ તો બહુ બહુ પાવન છે, બહુ પુણ્યકારી છે. અને તો એમ કહી શકાય કે હે ભગવાન, આપનો મહિમા કેટલો દિવ્ય છે, અલૌકિક છે. આપ સ્તુતિગાન છે, જે લૌકિક કે પ્રાકૃતિક સાધનોથી માપી શકાય એમ નથી. સંસારના સાધનો સાથે અલૌકિક ચીજ મપાતી નથી. અને દિવ્ય શબ્દનો અર્થ છે આનંદ રૂપ. આપણું સ્વરૂપનું નામ દિવ્યતા છે. અને મને ભગવાનના આનંદ સ્વરૂપનું વર્ણન ઉપનિષદો પણ નથી કરી શકતા. શું વર્ણન કરે? અનુભવવાના વિષયના વર્ણન ન થાય. તો એ મહિમાનવંત આનંદ સ્વરૂપ મહાદેવની સ્તુતિ કરવાનો આપણો શું ગજુ. છતાં એક યા બીજી રીતે સ્તુતિ એટલા માટે થાય કરીએ છીએ કે આપણી અંદર એક પરિચ્છિન્ન અહંકારની સ્તુતિ કરતા અટકી જઈએ. કોઈની વિશાળતા જોઈને મને મારી સમજાય છે કે હું તો કેટલો અલ્પજ્ઞ છું. વિશાળ પરમાત્મા સાથે મારી હું મને મારી જાતને મારા અહંકારને એમાં વિસર્જિત કરી દો. ભાવ એટલો જ છે સાહેબ. વિશાળતા સાથે જોડાવું જીવનમાં. રાતના કોઈ આકાશ સાથે સુવાનો પ્રયત્ન કરવો, લાગશે કે અંદર આકાશ સમાઈ ગયું છે. ચિદાકાશમાં આકાશમ વાસમ ભજે. વિશાળતા જ્યાં જોશું ત્યાં આપણી અલ્પજ્ઞતા વિશાળતામાં ખોવાઈ જશે સાહેબ. પૂનમના દિવસે ભરતી હોય ત્યારે ખુરશી નાખીને અગર બેસો દરિયા કિનારે, ગંગાજી ના જવાતું હોય તો ખાલી જોતા રહો લહેરોને ને સમુદ્રને. એની વિશાળતામાં આપણી સંકુચિત માનસિકતા અંદર વિસરાઈ જશે. એક અંદર આનંદનો અનુભવ થશે. બધી જ વિશાળ ચીજ, મોટી કોઈ ખીણ છે, મોટી કોઈ નદી છે, એની વિશાળતાને જોવા જ તો વિશાળતામાં. સાધનાનો નિયમ પણ આ જ છે. મને નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધિ. બુદ્ધિ પણ વિશાળ રાખવી જોઈએ. બધી ચીજનો સ્વીકાર એ વિશાળતા છે. સંકુચિત વૃત્તિ ને, સંકુચિત માનસિકતા ને. આવું આપણે કરી શકીએ. આ તો કથા હતી. તો મારી આપણો એક પરિચ્છિન્ન એટલે લિમિટેડ, એક અપરિચ્છિન્ન છે અનલિમિટેડ. અનંત ને અપરિચ્છિન્ન પદાર્થમાં કહેવાય છે. પરિચ્છિન્ન એક લિમિટેડ, એક અહંકાર. આપણે અહંકારની માન્યતા છોડી દઈએ, વિશાળતા જોઈએ તો પરમાત્માની. આપણે તો સતત જીવનમાં હું જ કરતા હોય છે. અહંકારની સ્તુતિ કરતા જ મગ્ન. પોતાની જ વાતો કરે. નહીં કરવી હોય સાહેબ. આમ થયું ને અમે આમ ગયા ને કોઈ વાત સાથે કોઈ કનેક્ટ. લોકો તો એવી બધી વાતો ઉભી કરે, મને સપનોની દુનિયા ઉભી કરે, ડર લાગે. બધી વાતમાં પોતાની મહત્તા, પોતાનો અહંકારને વ્યક્ત કરવાની નિષ્ફળ પ્રયાસ છે સાહેબ. એના કરતા પરમાત્માની સ્તુતિનું ગાન ગાઓ, એની વિશાળતાનું જ્ઞાન ગાઓ, એની સહૃદયતાનું ગાન અને કરુણાનું ગાન ગાઓ. એની અંદર આપણો અહંકાર મને વહી જશે. આપણો હું ને મારું. તો આ મને કથા જે છે, તો આપણે અહંકારની સ્તુતિ કરવામાં જ મગ્ન હોય છે. એક નાનો અહંકાર, કઈ છે જ નહીં અસ્થિ. એમ તો 7.5-8 અબજની વસ્તીમાં આપણે એક જગ્યા પર બેસીને કહેતા હોય કે હું આમ ને આમ, તો હસવું આવી શકે આપણને. પર એકવાર મને સ્વામી વિવેકાનંદનો મને પ્રસંગ યાદ આવી જાય સાહેબ. મૈસૂરના રાજા કે જયપુરના કયા રાજા હશે, જે બી એમને આમંત્રણ કર્યું, મોટો મહેલ છે ભાઈ, સ્વાગત થયું ભાઈ. સ્વામી વિવેકાનંદ બી તો એક વિભૂતિ છે. પછી અંદર મહેલમાં દાખલ કરવા લાગે તો આ છે મારો, આ છે મારો, આ છે. કીધું એમ તરત જ એમ કહી દીધું, મારી પાસે એક એવી એન્ટિક ચીજ છે જે દુનિયામાં કોઈ પાસે નથી. આ સ્વામી જતા કોની સાથે શું વાત કરવી. પણ માણસની અંદરનું હું પણ છે ને, બહાર નીકળ્યા વગર રહેતું નથી સાહેબ. અંદર ટકી શકતું નથી, બહાર નીકળ્યા વગર રહેતું નથી. અને પરમાત્માથી વિમુખ થયા વગર મને એમાં શું કરશું. બીજી વાર બી અંદર ગયા, બેચાડા વાતચીત કરતા કરતા છેલ્લે આ શબ્દ આવે કે આ મને સંસારમાં કોઈ પાસે નથી, મારી પાસે જે છે એન્ટિક. સ્વામી વિવેકાનંદ કીધું કે આને શું જવાબ આપું. ગજબ યાત્રા. મહાત્માઓને, સાધુઓને એની પાસે પરમાત્મા સિવાય કોઈ વાત જ નહીં કરતા. એમને બોલવા દેજો, તમે મૌન થઈ જજો સાહેબ. એમના અનુભવ સાથે તમારા અનુભવને મિલાવીને એમાં વહાવી જજો સાહેબ. એમને કોઈ સવાલ નહીં પૂછતા, કારણ કે આપણા સંસારના સવાલ એમને કામના નથી. અને એની પાસે જે જવાબ છે એ કદાચ આપણે કામના ના હોય.
એની પાસે કોઈ મોટી વાત નહીં, એની પાસે જવું જ નહીં. જવું હોય તો કેવું કે ભાઈ આ યાત્રામાં અમે છીએ, બસ થોડો આશીર્વાદ આપો, થોડો અનુગ્રહ કરજો, થોડો ખ્યાલ રાખજો કે અમે ભટકી ન જઈએ સાહેબ, ફરી સંસાર મનમાં ન આવી જાય. એ પરમાત્માની આધ્યાત્મિક યાત્રાની મને ગંગામાં નીકળ્યા છે સાહેબ. લાગે છે ગંગાસાગર નજીક છે, ભલે 2525 કિલોમીટર છે, પણ જેને પહોંચવું છે એના માટે કોઈ કિલોમીટરની ગણતરી કરતો નથી ને. જેને જવું નથી પૂછતા રહે છે રસ્તાઓ સાહેબ. જેને જવું છે રસ્તા નથી પૂછતો, એને રસ્તા મળતા જાય છે. લોકો પૂછે છે બહુ કે શું કરે ને શું કરે. શરૂ કરી દો ભાઈ, હરી સે લાગી રહે મેરે ભાઈ, તેરી બનત બનત બન જાય. આમાં કોઈ ઘડી ચોગડિયા કોઈ આમાં હોતા જ નથી. જપ શરૂ કરો, ધ્યાન શરૂ કરો, ભગવત ભાવ શરૂ કરો, થોડી બહારથી થોડું ડિટેચમેન્ટ શરૂ કરો, થોડી વૃત્તિઓને થોડું મને સંયમ શરૂ કરો, થોડું મનનું શ્રમ છે, ઇન્દ્રિયોનું દમન છે, થોડી શરૂઆત કરી શકાય. અને કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, ધીરે ધીરે કરતા રહીને ખોવાતા જઈએ. શું ચલો ભાઈ, વાક્ય भी ભૂલાય. डूबो तो ऐसे सुकून से डूबो કે લહેરો કો ભી પતા ન ચલે. જિગ્નેશભાઈ ને બી આવડે છે એમને તો આખી મને આખી આની આગળની લાઈન પણ મોકલી હતી. આપણે આટલી એક જ લાઈન આવડે, બીજું કઈ. ડૂબો તો ऐसे सुकून से डूबो કે લહેરો કો પતા ન ચલે. અધ્યાત્મની શરૂઆત એવી રીતે કરો કે આજુબાજુ વાળાને ખબર પણ ન પડે ને બસ અંદરથી બસ લાગી જાય. મોએ લાગી લગન ગુરુ ચરણન કી, મોએ લાગી લગન ગુરુ ચરણન. આ થવા લાગે, બજાર આકર્ષિત કરતી બંધ થઈ જાય. અંદરનું આકર્ષણ તો સ્વાભાવિક છે, પણ સંસાર આકર્ષિત કરતો હોય ત્યારે આવરણ બની જાય છે. આવરણ આપોઆપ નીકળતું જાય અને ખુલતી જાય દિશાઓ. દશા બદલાતી જાય, દિશાઓ ખુલતી જાય અને ત્યાં જ ખબર પડે કે એની દુનિયા, એનો ખેલ, એની મોજ, એની માલિકી. હું નિમિત્ત છું, સબકા માલિક એક સાહેબ. આજ છે યાત્રા, આટલી જ છે શરણાગતિ, આટલી જ છે જીવરૂપી નદીને સમુદ્ર સુધી જવાની યાત્રા છે. તો અહીંથી અહીં સુધી સાહેબ. તદ દૂરે ચ અંતિકે ચ તત ઉપનિષદ કહે છે. એ પરમાત્મા દૂર બી છે ને નજીક પણ છે. તો કોને માટે દૂર છે? જેને યાત્રામાં જવું નથી એના માટે દૂર છે. પછી કિલોમીટર ગણો ને એટલું ગણો ને આટલું ગણો, જેને જવું છે નીકળી પડે છે. આપણી જીવનમાં બી આવી કઈ શરૂઆત કહીએ, જ્ઞાનરૂપી ગંગામાંથી બોધ લઈએ, પછી ગમે તેટલી અડચણ, ગમે તેટલા મને રૂકાવટ, એ કોઈ જ અસર કરતી નથી. કારણ કે જેને પરમાત્માનો પુકાર સંભળાઈ ગયો છે સાહેબ, એને સંસાર સ્પર્શ કરતો નથી, અસંગ બની જાય છે. આપણા જીવનમાં બી પુકાર ચાલે છે અંદર, પણ બહારના પુકારમાં મને દબાઈ ગયો છે સાહેબ. પરમાત્માના પુકારને મને ધ્યાનથી સાંભળવાની એક સંવેદના કેળવો, એક થોડું મનનું મૌન કરો સાહેબ, અને લાગી જશે મને લગન. મોય લાગી લગન હરિચરણન કી. ચાલો બધી આમાં બધાને કામની નથી આ બધી વાત હોય કે અમે તો સંસારી માણસો. છેલ્લે એવું કહીને બધા ખબર નહીં શું થઈ ગયું, કયો સંસાર, કઈ વાતો કરે છે. કોઈ શાસ્ત્રની અંદર પ્રેમ, શાસ્ત્રની અંદર કોઈ ખબર જ નથી. ખબર ને ઉંમર થઈ ગઈ, આ થઈ ગઈ, એવી બધી વાતો કરે. સારી વાત છે, પૂજા પાઠ કરી લીધા, પણ આગળ શું, આગળ શું? સતત કિમ સતત કિમ સતત કિમ. તો આપણે એક નાનો એકડો અહંકાર છે, એમાં આપણે કેટલા માનની અપેક્ષા રાખતા હોય કે કોઈ આપણને પૂછે, કોઈ ઇજ્જત આપે કે આવો હવે કોણ કયો. હા તો સ્વામીજી પછી વાત રહી ગઈ અડધી આ બધી વાત. એક મને પૃથ્વીનો ગોળો હતો, દેખાયો હતો ત્યાં. જો સ્વામીજીએ કીધું કે ભાઈ આ ચાલો આમાં તમારે કયું દેશ? મૈસૂર. તો કે મૈસૂર દેખાડો, આમાં ક્યાં છે? તો રાજાએ કીધું કે સાહેબ ઇન્ડિયા આટલું છે, મૈસૂર જરા ટપકું દેખાય છે. કે દેખાડો ભાઈ, ટપકા તો દેખાડો. મૈસૂર, ઓહો મૈસૂર, ઓકે. તમારો મહેલ ક્યાં છે? આમાં એ દેખાડો. એમણે કીધું સાહેબ મૈસૂર ટપકામાં દેખાડો તો મહેલ તો ટપકાનું ટપકામાં થાય. કીધું દેખાડ, જોઈ લે, ટપકું તો ટપકું. અને દેખાડ્યું. તેને કીધું કે આ રૂમ દેખાડો ભાઈ, કે નો દેખાય. તો પછી એ વસ્તુ દેખાડો જે એન્ટિક તમારી પાસે, જે દુનિયા કોઈ પાસે નથી, કે એ પણ નો દેખાય. એને કીધું દુનિયાના સરખામણીમાં તમારું ને તમારા મહેલનું ને તમારી એન્ટિકનું નગણ્ય છે, કોઈ કિંમત નથી. એને તમે કહો કે મારી પાસે એવી ચીજ છે એક જગ્યા પર બેસીને જેનું ટપકું પણ નથી સંસારની દ્રષ્ટિએ. સમષ્ટિની દ્રષ્ટિએ વ્યષ્ટિની શું વિસાદ સાહેબ, પણ હું સમષ્ટિનો હિસ્સો છું તો મારી જ વિસાદ છે.
પછી મારી જ માલિકી છે સાહેબ, હું એનો બની જાઉં તો આખો સંસાર મારો થઈ જાય, અને હું એનો નથી તો સંસારમાં કોઈ મારું નથી. મોડે કરજો સાહેબ શબ્દ. આ એક પૃથ્વીની દ્રષ્ટિએ તમારું મને કોઈ નગણ્ય છે, કોઈ ગણતરી નથી સાહેબ. તમે કોઈ મારી પાસે એવી ચીજ છે, એક નાનો અહંકાર આપણો, એક માનની વાત. મને ભગવદ ગીતા તો અમાનિત્વ અમાનિત્વ જ કે છે. નિર્માણ મોહાચિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિવૃત્ત કામ દ્વંદ્વે વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંગે ગચ્છન્તિ અમૂઢા પદમ અવ્યયમ. તો રોજ બોલો 15 માં તેનો 5મો શ્લોક. ભાષાંતર બી લઈ લો. નિર્માણ મોહા, બે જ ચીજ નીકળી કાઢી નાખો. માન બી ગયું, મોહ બી ગયો, તો મદન મોહન મળી ગયો સાહેબ. ન મદ ન મોહ સહિત મદન મોહન. નિર્માણ મોહ એનો મદન મોહન નો અર્થ છે નિર્માણ મોહ. તો મદન મોહનજી ની હવેલી પણ છે વૃંદાવનના શરૂઆતમાં. આ છે બધું છે. તો એક નાનો અહંકાર, કાંઈ મેળવ્યું નથી, દુઃખ ખોટું લાગી જાય. ખોટું લાગી જવું છે કે ભગવાન થી દૂર કેમ છું સાહેબ, અને નાની વાતમાં ખોટું લાગે છે. ખોટા જાઓ, મારી બી વાત નહીં. તો પછી એક આપણો એક નાનકડો અહંકાર, એને વળગીને આપણે કેટલી માનની અપેક્ષા રાખતા હોય છે, પોતાનામાં પૂજ્યત્વની કલ્પના કરતા હોઈએ છે. જ્યાં દુઃખ થાય ત્યાં સમજવાનું કે અભિમાન માનથી થયું. મારી માંગણી પૂરી નથી એટલે દુઃખ થયું, સમજેલું. હું આવું માનતો હતો ને આમ થયું. બધા દુઃખના કારણમાં માનિત્વ છે. ખોટી મને પોતાને માટે ઉભી કરેલી એક ખોટી કાલ્પનિક દુનિયા, એક પોતાનું જગત બનાવી દીધું ને એ જગત પરમાત્માના જગત થી સાવ જુદું જગત છે. એમાં કાંઈ જ નથી સાહેબ. એ પોતે ઉભી કરેલી સપનાની દુનિયા છે. 5-25 માણસો ને કોઈ 1500 નંબર છે ફોનમાં ભાઈ ને, કોઈના 4500 ને 5000 નંબર છે. સારી 5000 ની દુનિયા સાહેબ. વસ્તી મને 8 અબજ નહીં. ચાલો કોઈ વાત નથી. ગંગા નું અભિમાન નતું, ફીણ એક મને બિંદુ જેવું દેખાયું. આપડે તો બિંદુ, આપડે તો ભાઈ ના સિંધુ નું બિંદુ છે સાહેબ. મહાદેવ મારા છે તો હું એનો મહાદેવ નો થઈ જાય તો સૃષ્ટિ મારી થઈ જાય, પણ હું કૈલાસના ભાવમાં આવવો જોઈએ સાહેબ. સંસારી ભાવમાં પૂજ્યતાના માન માંગવા માટે દુઃખી થઈ જવું, નારાજ થવું, આ બધી માનિત્વની મને અંદર રહેલી નિશાની છે. માન છુપો ચોર છે, યોગી મહારાજના શબ્દ છે. છુપો ચોર છે, ખબર નહીં. દુઃખ આપીને જતો રહે, કઈ લઈને જતો રહે. શું લઈને જાય? કારણ વગરનું સુખ લઈને જતો રહે, દુઃખી કરીને જતો રહે. માન છુપો ચોર છે. ભાઈ સાચી વાત છે. તો માનની અપેક્ષા રાખીએ આપણે, પોતાનામાં પૂજ્યત્વની કલ્પના કરતા હોઈએ છીએ. પણ ભગવાનની અંદર જયારે પૂજ્ય ભાવ આવવા લાગે ને, પૂરો પૂર્ણ પૂજ્ય ભાવ, એની દુનિયા, એનો એવી બધી પૂર્ણતાનો ભાવ, એમ કે મંદિર છે ને ભગવાન છે ને પૂજા કરીને પછી ફૂલ ટાઈમ મને સંસારી સારી હોય છે, પણ એ બધો વાત નથી કરે. તો જયારે ઈશ્વરમાં જયારે પૂજ્ય ભાવ, ત્યારે અહંકાર માંથી પૂજ્યત્વ ભાવના જતી રહે. મને હું પૂજ્ય છું એ ભાવ નીકળી જાય, પણ વિકાસ થવો જોઈએ, પ્રેમ વધવો જોઈએ પરમાત્મા તરફ. ભગવાનનું મહત્વ વધી જાય ત્યારે મારું મહત્વ એની સામે મને નદી જેવું બની જાય, અને હું એમાં વહી જાઉં સાહેબ. અને વહેશો નહીં તો તરવું પડશે ને થાકી જશો. રજનીશ નો શબ્દ છે. બે જાતના માણસો છે. એક તરે છે, એ પ્રયત્ન ને પુરુષાર્થ કરતા રહે છે, સામે પાર જતા થાકી જાય છે. અને એક જણે નક્કી કર્યું કે એની મરજી મને મંજૂર છે. એમણે કર્મયોગ લઈ લીધો, નિમિત્ત બની ગયો, અને પછી જે છે તારી મરજી કરીને વહેવા લાગી ગયો. વહેવામાં કોઈ પુરુષાર્થ નથી, વહેવાની અંદર કોઈ મને એ નથી. અને વહેતો વહેતો પહોંચી ગયો પરમાત્મા. તરતા તરતા થાકી ગયા. અને પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની. તો જયારે પૂજ્ય ભાવ મને વધી જશે ભગવાન તરફ, ત્યારે મારા અહંકારમાં હું પૂજ્ય છું ને મારી પ્રતિષ્ઠા છે ને એ બધી ભાવના જતી રહેશે. ત્યારે હું પણ આને અહંકાર ને માનિત્વનો ત્યાગ શક્ય બની શકે એમ છે. આ કથા પરથી આ બોધ છે. મૂળ તો બોધ જ લેવાના છે. શ્રી હરિના ચરણમાંથી ગંગાજી શિવજીના મસ્તકમાં. ઓહો શું વાત! આ તો બહુ એક ચિત્ર તમે ખાલી જુઓ ગંગાજીનો. ફોટો મને કલ્યાણ માસિકમાં ને ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરના જેટલા બી છે એની અંદર આજ મને ભાવ દેખાડ્યો કે ભગવાન વિષ્ણુ બેઠા છે ચરણમાંથી ગંગા, ત્યાંથી શિવ, શિવથી આહો, અને પાવન કરતી કરતી મને પતિત પાવની ગંગા. हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है. साहब શું શબ્દ વાપરા, પિક્ચર બની ગયો.
આપણને ગૌરવ, આપણી પાસે ગૌરવની વાતમાં ગંગા છે. ગૌરવ સાહેબ હજુ બેક્ટેરિયા થતા નથી, હજુ બી એ પૂજનીય છે, હજુ બધા ઘર ઘરમાં છે. હજુ એમ લાગે છે કે અંતકાળે ગંગા અંદર મુખમાં જશે તો આગલો જન્મ મને પવિત્ર બનતા જઈશું. હજુ એ પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. કોઈ અહંકાર નથી ગંગાજીમાં. આપણે માટે આપણે કે તારા અહંકારને મને કરીશ તો પછી સંસારની જટાજૂટમાં અંદર રહી હશે અહંકાર અને છૂટી નહીં શકે સાહેબ. ભગવાનની શરણાગતિમાં મને અહંકારને વહાવી દેવો. તો શ્રી હરિના ચરણમાંથી ગંગાજી શિવજીના મસ્તકમાં આવે અને શિવ આદિ મને ગુરુ છે. સદાશિવ સમારંભા છે સાહેબ આ દેશને. આદિ ગુરુના મસ્તકમાં એમની બુદ્ધિમાં આવે છે એવું કહેવાય. એમાંથી સતત જ્ઞાન વૃત્તિનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. ગંગા જ્ઞાન વૃત્તિનો પ્રવાહ છે. મહાદેવને સ્પર્શ કરીને આવી સાહેબ. મહાદેવ જ્ઞાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે સાહેબ. સીધાકાશમ આકાશમ વાસમ ભજે હમ. ચૈતન્ય રૂપી આકાશનો માલિક છે સાહેબ. બધા જ આકાશો એના છે, પણ અંદર રહેલું ચૈતન્ય રૂપી આકાશમાં વાસ કરે છે સાહેબ. ક્યાં ક્યાં વાસ છે એનો. એક ભજન બી હતું, એક કૈલાસ કે નિવાસી, શું છે ભજન છે ને, ચાલો એ બધી ભજન. તો કહેવાનો મતલબ છે કે આ પ્રવાહ જે છે જ્ઞાન ને સમજણ ને વિવેક નો પ્રવાહ પણ જે છે મહાદેવ થી શરૂઆત થાય છે અને સતત વહી રહ્યો છે. આ જ્ઞાન રૂપી પ્રવાહ જેમ ગંગાનો પ્રવાહ સતત વહી રહ્યો છે, એ પ્રવાહ મને આપણા રૂપે શિષ્યની બુદ્ધિમાં ઝીલી લઈએ સાહેબ. આ શાસ્ત્ર મને ગંગા રૂપી પ્રવાહ છે. અરે ભગવદ ગીતા ગંગા રૂપી પ્રવાહ છે. ભગવાને તો કહી દીધું ગંગા અમારી વિભૂતિ છે, બીજું શું કરવા જઈશું. તો એમ આપણી બુદ્ધિમાં ઝીલી લેવાની જરૂર છે કે હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે, ભગવાને સોંપેલું કર્મ એમને પ્રીતિ માટે કરું, જે મળે એને પ્રસાદ તરીકે. આટલો જ્ઞાનનો પ્રવાહ લો ને, નાના નાના પ્રવાહ થાય. એક નાનો પ્રવાહ જે છે ને પરમાત્માના પ્રવાહ સાથે વહાવી દેશે સાહેબ, અને બધી યાત્રા બંધ કરાવી દેશે. ચાલો એ બધી બહુ અઘરી વાતો નહીં કરતા આપણે પણ. તો જ્ઞાન રૂપી મને વૃત્તિનો પ્રવાહ આપણે પ્રવેશ કરાવીએ આપણી બુદ્ધિમાં વિવેક રૂપે શિષ્ય, અને ત્યાં ક્યારે પણ પછી આચરણ કરવા લાગે. માર્ગમાં ક્યાંક જરાક અહંકાર ઉત્પન્ન થાય તો પ્રવાહ પાછો અટકી જશે. પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાથી અહંકાર પાછો સ્વરૂપમાં નીકળતો જશે કે તમે એટલા વિશાળ છો, હું તમારું માને છે. તો સ્તુતિ બંધ કરીએ તો પ્રવાહ વહેતો થઈ જાય છે. સ્તુતિ અહંકારની સ્તુતિ બંધ કરવી ને પરમાત્માની સ્તુતિ કરતા રહેવી. તો ગંગાજીના મને વર્ણન દ્વારા ભગવાનનો મહિમા, ભગવાનની વિશાળતા, આપણી અલ્પજ્ઞતા આમાં દેખાડી છે. થોડો સમય કઈ 5-10 મિનિટ બચેલી છે. એક 18મું, આ તો નાની કથા હતી. સ્વતંત્ર ક્રીડા નામ છે 18મું મને વાણીના પુષ્પમાં. તો કહેતા તો આજે શ્લોકનો ભાવ લઈ લો, ભાઈ કાલે એની વ્યાખ્યા કરીએ જેવી મને હિનાબેન કેમ કરવું પડશે. હિનાબેન આ લવાનું કે કાલે? હા ભાઈ લઈ લઈએ ને. તો 18મું વાણીનું પુષ્પ ને ખાલી ઉપરનો ભાવ છે, કાલે એનો અર્થ જોશે. થોડો આધ્યાત્મિક અર્થ છે એની અંદર. પછી મને વિષ્ણુ ભગવાનની સુદર્શનની કથા છે 19માં. સ્વતંત્ર ક્રીડા નામ અપાયું છે. તો ટાઈમ છે 5-10 મિનિટ અંદર. ટાઈમ તો ટાઈમ જ છે. આપણે ભગવાનના નામ હરીને એના માટે સમય જોવાનો નહીં સાહેબ. ભગવાનની ભક્તિમાં સમય નહીં. તો આડંબરની ભાષામાં એક ભગવાનનું વર્ણન છે, નામ આપ્યું છે સ્વતંત્ર ક્રીડાની મરજી સાહેબ. ગંગાનો પ્રવાહ અંદર સમાય જાય ને એક જણ તારકાસુર ની કોની કથા છે, ત્રિપુરાસુર જબરી કથા છે. એને મારવા માટે એવું વર્ણન આપ્યું છે. એટલે બધા સામગ્રી તૈયાર કરી. એમણે કીધું કે મને ત્રિપુરાસુર તો તણખલો છે એમ કે છે પુષ્પદત્ત, એને મારવા માટે એટલી તૈયારી. એમ કે છે કે આપણે એમાં કઈ નહીં બોલવાનું. પુષ્પદંતે કીધું સ્વતંત્ર કે એની મરજી ચાલે સાહેબ. એ કરે તો કરે, કરતું માન્યતા કરતું. કૃષ્ણ ધારે તો કરી શકે, નો બી કરી શકે. ગદગદ થઈ ગયો સાહેબ. અર્જુને કીધું તમે ભગવાન છો, મેં વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું છે 13 દિવસ પહેલા. અભિમન્યુને જીવતો કરે એને કીધું મારા હાથમાં કઈ નથી. બોલો ગજબ યાત્રા છે. અને 5 દિવસ પછી એમ કીધું કે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે અશ્વત્થામાં. ભગવાને કીધું અસ્ત્રને મને ગર્ભની અંદર અસર પણ નહીં કરે બ્રહ્માસ્ત્ર. એને કીધું કયું સાચું ભાઈ? અભિમન્યુ એનો એકનો એક મને શું ભાણેજ થાય, ભત્રીજો થાય, શું થાય? બેન ના છોકરાને શું કહેવાય?
વાણીઓ છે એનો એક શિષ્ય છે, અર્જુનનો પુત્ર છે, ખબર નહીં ક્યાંથી ક્યાં છે, એને નહીં બચાવી શક્યો ને ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્રથી બચાવી દીધો. ત્યારે એમ કહેવાય કે એને સ્વતંત્ર ક્રીડા નામ અપાય. એની મરજી પર જાય, આપણી મરજી એમાં જોવાનું જ નહીં. લીલામાં આપણી જીવનમાં બી થાય તો બહુ બહુ ઠીક છે, કોશિશ કરવી કે ફરીથી આવું ન થાય, પણ બહુ આમ કેમ નહીં કરવું, વહેતા રહેવું સાહેબ, ને તો તૂટી જવાશે. તો સ્વતંત્ર ક્રીડાનું 18મું વાણીનું પુષ્પક ગીત મને હિનાબેનને પ્રાર્થના જરા ગાય સમજાવે. રથ ક્ષોણિયંતા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો રથાંગે ચંદ્રાંકો રથચરણ પાણીશર ઇતિ દિદક્ષોસ્તે કોયમ ત્રિપુરતૃણમાડાંબર વિધેયે ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતંત્રા પ્રબુધિયા. આનો અનુભવ થોડો છે. એટલે સ્વતંત્ર ક્રીડા કોને કહેવાય? રથ ક્ષોણીય ને યંતા. રથ બનાવ્યો કોનો? ક્ષોણી નો અર્થ છે પૃથ્વી. આમાં આપેલો છે, એટલે મને આમાંથી કોઈ સંસ્કૃત આવડતું. અને યંતા શબ્દ અર્થ આપેલો છે સારથી. પૃથ્વીને રથ ટ્રાન્સલેશન આવશે એટલે અનુભવમાં આ રીતે આપેલું છે. રથ ને ક્ષોણી ને યંતા. પૃથ્વીનો રથ બનાવ્યો અને સારથી શતધૃતિ. શતધૃતિ બ્રહ્માજીને કહેવાય છે. અને સારથી પર ખબર નહીં. અગેન્દ્ર ધનુ. અગેન્દ્ર નો અર્થ છે મને પર્વતોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મેરુ પર્વત કહેવાય છે, ત્યારે એનું ધનુષ્ય બનાવ્યું. અથો રથ અંગે હે ચંદ્ર અર્કો હો. રથના બે પૈડા, પૃથ્વી રૂપી મને રથના બે પૈડા બનાવ્યા કોને? ચંદ્રને ને સૂર્યને. અર્ક સૂર્યને કહેવાય. અચ્છા. રથ ચરણ પાણી. ઓહો. ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાન શર બને કે બાણ બની ગયા. થોડો વિરોધ નહીં કરતા. પહેલા પુષ્પદંતે કીધું છે કે કોણ મોટું ને કોણ મોટું નહીં. મોટો ભગવાન અને તું સૌથી નાનો. વિષ્ણુ ભગવાન ને બનાવી દીધું, બાણ બનાવી દીધા, ને વિષ્ણુ ભગવાન સુદર્શન ચક્ર આવશે આવતા વખતમાં. સુદર્શન ચક્ર મહાદેવનું છે. આજે એ બધી વાત આપણે નહીં કરતા. ના પાડી છે પુષ્પદંત. કોઈ વિરોધ નહીં. અવિરોધેન અવિવાદેન અભેદેન અને અભયેન સૈતી અદ્વૈત. તો શરહ એટલે બાણ. રથ ચરણ પાણી. પાણી એટલે હાથમાં. ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાન મન બાણ. દિદક્ષો હો કહ અયમ ત્રિપુર તૃણમ. દિદક્ષો અને ભસ્મ કરવા ઈચ્છતા. ક એટલે શું એમ. અયમ એટલે આ. કોને માટે બધી તૈયારી કરી? ત્રિપુર તૃણમ. પુષ્પતંત્ર નો ચાલે, ભક્ત નો સહન કરે. એ ભાગ તો બહુ સારો છે. કોઈની બી નિંદા ન સહન કરે, પણ પોતાના ઈષ્ટની નિંદા કોઈ કરે નહીં, પણ કોઈ બીજાના ઈષ્ટને મોટું કહેતો અંદર થોડું જલન તો થાય. આને કઈ ખબર નથી એમ તો. જે મને મહાકાલના મંદિરમાં ઓલો શિષ્ય બેઠેલો ને ગુરુને જોઈને કીધું કે આ મહાદેવ અહીંયા બેઠેલા છે, જ્યોતિર્લિંગ છે, અને આ વિષ્ણુના બધાને મંત્ર આપે છે. મહાદેવ નારાજ થઈ ગયા સાહેબ, અને રુદ્રાષ્ટક રચવું પડ્યું. કાગડો બની ગયો સાહેબ. મહાદેવે કીધું મારી નિંદા ચલાવીશ, ગુરુની નિંદા નહીં ચલાવું. જો આપે અંતર લાગી તો જાય. આપણે નહીં લગાવ. મને કોઈ તો ત્રિપુર તો તૃણમ છે, આ તણકલું છે એમ કીધું. પરમાત્મા સામે તો બધું તણક, પૃથ્વી તણકલું છે. ક્યારે ઉડી જાય ખબર નહીં. આ પુષ્પદંત લાગી આવ્યું. એને કીધું કે આ ત્રિપુર મુંબઈની ભાષામાં એમ કે પાણી કમ છે. આ બોલાય નહીં, પણ ભાઈ શબ્દ તો જે હોય તો બોલવું, એમાં વાંધો શું છે. કે ત્રિપુર તૃણમ. આ ત્રિપુર રૂપી તણકલાને માટે આટલી બધી મને વ્યવસ્થા કરી. આડંબર વિધિ. આટલો મોટો આડંબર કર્યો. આડંબર શું તો વાપરો છે? વિધેય ને ક્રીડંત્ય ન ખલું પરતંત્ર પ્રભુ દિક દિય. આજો ભક્તિ લાગી ગઈ જાણે. ત્રિપુરા સ્વરૂપી તણકલાને આ માટે આરંભનો પ્રકાર કર્યો. પણ યાદ રાખો, સ્વાધીન પદાર્થ છે, ના પોતાની મરજી છે માલિક નો. એને કોઈ સ્વાધીન છે નહીં. સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગ તૃષ્ણા પ્રમયથી.
પરાધીન નથી, કોઈ પરતંત્ર નથી, માલિકનો માલિક, સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર, એનું નામ છે વિધેય યશ. સ્વતંત્ર છે પોતે બધી ચીજ પદાર્થો વડે. ક્રીડંત્ય પોતે ક્રીડા કરે છે કોઈ કારણ વગર. અક્રીડાનો શબ્દ છે. ન ખરું પરતંત્ર પ્રબુદ્ધિય, તો પછી પરતંત્ર પરાધીન જેવું કેમ લાગે છે? એમ કે આનો રથ બનાવ્યો, આનું આ બનાવ્યું, આને આ બનાવ્યું, એમ પ્રબુદ્ધિય. પ્રબુદ્ધિય શબ્દ ટોપ છે, કાલે લઈશું એના પર. ઈશ્વરનો સંકલ્પ છે સાહેબ. આનું ભાષાંતર જોઈ લે, આપણને બી લાગે કે મહાદેવ તણકલા માટે એટલું. હવે એ લોકોની જિંદગી પોતાની દુનિયા છે સાહેબ. એનું ભાષાંતર છે કે ત્રિપુરાસુર રૂપી તણકલાને ભસ્મ કરવા ઈચ્છતા સાપ ઈચ્છતા મહાદેવ તમે પૃથ્વીને રથ બનાવ્યો. સારી વાત છે. સારથી કોણ? બ્રહ્માજી સારથી. પોતે કઈ નહીં કરે, મહાદેવ કઈ નહીં કરે, એ રથ પર બેસે બી નહીં. એનું ભાઈ એક તો છે. મહાદેવની સિરિયલો બી જેટલી આવે એને કઈ નહીં કર્યું. આમ તો ભાઈ આમ બી આમ જોશે બી નહીં કોઈ. જ્યાં મારી બધી વાત નથી કે મારો અંગત ભાવ છે. દેવો કા દેવ કોઈ પણ કોને સમાધિમાં છે. એની એક રીત છે, એની એક સ્ટાઇલ છે. આ દેવો કા દેવમાં જરા મને મહાદેવ થોડા થોડા સમજાઈ ગયા. થોડા આપણે એમાંથી બિલકુલ બોધ નહીં લેવો. ભગવાનની નકલ ન કરે. એને કીધેલી અક્કલ લડો, નકલ નહીં. તો પૃથ્વી રૂપી રથ બનાવ્યો, બ્રહ્માજીને સારથી બનાવ્યા. આ પર્વતમાં શ્રેષ્ઠ મેરુ છે, આજે સોરી ધનુષ્ય એનું બનાવ્યું છે. સૂર્ય ને ચંદ્રરૂપી રથના બે પૈડા બનાવ્યા. અને ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાનને બાણ બનાવ્યા છે. આ બાણ જ છે. હવે જો ભાઈ વૈષ્ણવ લોકોને તો લાગે વિષ્ણુ ભગવાનને બાણ હું તો મને બી નો છે, પણ આપણે ચલાવવું પડશે. કારણ કે આપણી અજ્ઞાનની માન્યતાને અહંકાર લાવવાની કોઈ જરૂર નથી. માન્યતા બધી ભગવાનમાં વહેવાઈ જાય ત્યારે તો શરૂ થશે. આપણી અંદર એક જ્ઞાનનું વહેવું, એક ભક્તિનું વહેવું ને એક પ્રેમનું વહેવું. તો પૈડા ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાન રૂપી બાણ. પુષ્પદંત કોઈ તમારે આવો આડંબર દેખાડો કરવાની શું જરૂર છે? આડંબર શબ્દ છે. પણ પછી પોતે જવાબ તો પોતે જ આપશે. અને અડી ગયા છે મહાદેવ અંદર અડી જાય સાહેબ. ભગવાન આપણે એટલું જ અડી જાય. અડી જાય તો બધામાં એનો મને ભાવ દેખાવા લાગે. અડી જાય. બોલો જે હતો ને રાજા કોણ હતો ખબર નહીં, એને વરદાન મેં ગુજ્જેમાં હાથ લગાવ્યો તો સોનાનું થઈ જાય. ભક્ત મને એવું માંગવું છે કે જ્યાં જવું ત્યાં તમારી સૃષ્ટિ દેખાય, જ્યાં જવું તમારા દર્શન થાય. એવું માંગવું જોઈએ. કયો રાજા હતો ખબર નહીં. તો આડંબર ની આવી શું જરૂર? હે તો પુષ્પદંતે કીધું કે ખરેખર બધી ચીજ સ્વતંત્ર છે, પોતાને આધીન છે, પણ એની ક્રીડા કરવી, એની લીલા કરવી, એની મોજ. મને ઈશ્વરના સંકલ્પો પરતંત્ર નથી હોતા. બહારથી લાગે કે પરતંત્ર છે, બહારથી લાગે કે આની મદદ લીધી, આની મદદ લીધી, એની મોજમાં છે. તો જે સ્વતંત્ર છે એને આડંબરની શું જરૂર? એવો ભાવ સાથે કાલે આપણે એમાં પ્રવેશ કરશું. ત્રિપુરાસુરનો વધ કેવી રીતે કરવો. આપણે અંદર ત્રિપુરાસુર લાગેલો છે. કાલે થોડો આધ્યાત્મિક અર્થ જોઈશું આપણે કે અંદરનો ત્રિપુર રૂપી અસુર છે. 3 પૂર બની ગયા છે અંદર. ને ભાઈ એનો વરદાન બી હોય છે, એક લીટીમાં આવે 3 પૂર તો જ એનો નાશ થાય. આ સાક્ષી ભાવ છે સાહેબ. જોઈએ કાલે લઈશું ત્રિપુરાસુરની મને કથા. આમ તો ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બી થોડો અહંકાર ને થોડો આમ કેમ ને આમ કેમ આમ જ છે એમ જ કહેવાય. ભગવાન તારી બહુ ઈમાનદારીથી જીવવું, પોતાની જાત સાથે પ્રમાણિક રહો. અને કૃપા વરસી રહી છે. આચરણ કરવા વાળો તેનો અનુભવ કરે છે. આપણે બધા કૃપાના પાત્ર બની એવી ભગવાનને પ્રાર્થના સાથે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ 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 ધૃતે ચિત્તે પ્રવિષ્ટાયા ગોવિંદ આકાર સ્થિરાહ તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. ઓમ યાતે રુદ્ર શિવા તનુર અઘોરા અપાકાશિની તયાનસ્તનવા શંતમયામ ગિરિશંતા વિચાકશી ગિરિશંતા વિચાકશી ગિરિશંતા વિચાકશી. હરિ ઓમ તત્સત.
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव, कृपा कृपा, आदेश आदेश।